Hello everyone. Today we start our first lecture of SP subject and first chapter, Introduction to Corporate Finance. In this chapter we learn about the meaning, importance of corporate finance, then after capital requirement, that is two types of capital, fixed capital, working capital, the meaning of fixed capital, working capital, and the factors affecting this capital. Then after we study about the capital structure and the distinguish between the fixed capital and working capital. First of all, we learn about the meaning of finance. What is finance? Finance means money. In simple words, finance means money and corporate means business. Corporate means business and finance means money. I will teach you in the both languages, Marathi and English, for the convenience of my other student like from semi medium and from Marathi medium for the better understanding. First of all, we learn about the meaning of finance. Finance is related to money and money management. It is the inflow and outflow of money. That means finance is related to money. म्हणजेच वित्त म्हणजे काय, फायनान्स म्हणजे वित्त. आणि वित्त हे कशाशी रिलेटेड आहे तर ते पैसे आणि पैशांशी संबंधित असलेलं व्यवस्थापन याच्याशी ते रिलेटेड आहे. म्हणजेच वित्त म्हणजेच काय तर पैसे आणि पैशांशी संबंधित असलेलं व्यवस्थापन. फायनान्स इज रिलेटेड टू मनी अँड मनी मॅनेजमेंट. इट इज द इनफ्लो अँड आउटफ्लो ऑफ मनी. In this chapter, we learn about the corporate finance. What is corporate finance? Corporate finance deals with raising and using of finance by a corporation. It is related to acquirement of funds and their effective utilization in the business. That means in corporate finance, uh, raising and using of fund is very much it is very much important, because when we start a business then the money is important factor. Without money we can't start any business. It is either small business or large business. For small business we invest some little amount of money. That means from we can take that money from our near dear ones, or from as a loan from the bank. But in the large scale, when we start our business, then we can raise the funds from outsiders. Just like we can take the loans from the bank or other financial institutions, or from issuing the shares. Last year we learn about the shares, types about the shares, equity shares and the preference shares. We can issue the debentures, we can use the reserves, we can issue the bonds. These are the outside resources of finance. That means we learn about all these financial resources in this chapter. Then corporate finance deals with the raising and using of finance by a corporation. It is related to the acquirement of funds. Acquirements म्हणजे काय the collection of funds and their effective utilization in the business. आणि त्यांचं युटिलायझेशन कसं करायला पाहिजे तर इफेक्टिवली करायला पाहिजे बिझनेसमध्ये. जर आपण नुसतं फंडच घेतले, लोन घेतलं किंवा पैसे गोळा केले, कशा प्रकारे इश्यू केले, वेगवेगळे शेअर्स इश्यू केले, बँकेतून लोन घेतलं, अशा प्रकारे आपण फंड कलेक्ट केले, म्हणजे हे आपलं कॅपिटल झालं. कशासाठी तर बिझनेस फॉर्म करण्यासाठी किंवा बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी. ही बेसिक स्टेप झाली की फायनान्शियल प्लॅन तयार केला, त्याच्यानंतर आपण ॲक्वायरमेंट केलं फंड्सचं, म्हणजेच आपण कलेक्शन केलं वेगवेगळे फंड्सचं वेगवेगळ्या सोर्सेसमधून. आणि त्याच्यानंतर थर्ड स्टेप काय तर इफेक्टिव्ह युटिलायझेशन ऑफ दीज फंड्स इन द बिझनेस. म्हणजे ते जर फंड्स आपण इफेक्टिवली युटिलाइज केले तर आपल्याला मॅक्झिमम प्रॉफिट हा बिझनेसमधून मिळू शकतो. दॅट्स वाय इट इज इम्पॉर्टंट टू युटिलाइज दीज फंड्स इफेक्टिवली. And this is the duty of finance manager to acquire the funds, to utilize the funds effectively in the business. कळालं तुम्हाला फायनान्स म्हणजे काय? फायनान्स म्हणजे मनी अँड मनी मॅनेजमेंट. आणि कॉर्पोरेट फायनान्स म्हणजे काय तर रेझिंग अँड युझिंग ऑफ फायनान्स बाय अ कॉर्पोरेशन.
and it is related to acquirement of funds and their effective utilization in the business. Then we learn about the definition of corporate finance. According to Henry Hogland, corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. ही डेफिनेशन तुम्हाला ॲज इट इज लर्न करावं लागेल, कारण डेफिनेशनमध्ये आपण आपले स्वतःचे वर्ड्स इन्क्लूड करू शकत नाही. त्याच्यामुळे मी या लेक्चरसोबतच PDF नोट्ससुद्धा तुम्हाला देणार आहे. तुम्ही त्या लगेचच तुमच्या नोटबुकमध्ये राईट डाऊन करायचं. प्रत्येक विषयाला तुम्ही नवीन नोटबुक करा आणि आम्ही जे PDF तुम्हाला सेंड करू ते तुम्ही राईट डाऊन करा. म्हणजे तुमचं लिसनिंग पण होईल आणि रायटिंग पण होईल. असे जर तुम्ही रोज दोन्ही केलं तर तुम्हाला ते पक्कं कळेल. म्हणजे तुम्हाला पुन्हा पुन्हा वाचायची किंवा लिहायची गरज पडणार नाही. Then after we learn about the two decisions which are the basic decision of corporate finance. That is first financing decision and second investment decisions. We learn about the financing decision. Money is required by the business for carrying out various business activities. The firm has various choices of sources of financing. The firm can choose equity capital or debt capital. There should be right combination of debt and equity. You all know the importance of money in our life and also in the business life. Without money we can't start any business. That's why for the requirement of that finance we have lots of choices such as इक्विटी कॅपिटल अँड डेब्ट कॅपिटल. इक्विटी कॅपिटल म्हणजे काय? इक्विटी शेअर्स, प्रेफरन्स शेअर्स, रिझर्व्स हे सगळे इक्विटी कॅपिटल आहे. म्हणजे इक्विटी कॅपिटल हे आपलं ओन कॅपिटल, आपलं स्वतःचं कॅपिटल आहे. आणि डेब्ट कॅपिटल म्हणजे काय? तर लोन घेतलेलं कॅपिटल. डेब्ट म्हणजे काय? कर्जाऊ भांडवल. डेब्ट कॅपिटल म्हणजे काय? कर्जाऊ भांडवल. म्हणजे आपण ते दुसऱ्यांकडून घेतलेलं भांडवल आहे. याच्यामध्ये काय येतं? Debt capital includes loan from banks or financial institutions, debentures and public deposits. We can use both of these capitals for our business. And the perfect combination of these capitals, we will get the maximum profit in our business if we have the right combination of this equity and debt capital. काल मग फायनान्सिंग डिसिजनमध्ये काय केलं जातं? वेन वी स्टार्ट अवर बिझनेस वी प्रिपेअर्ड अ फायनान्स प्लॅन. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागतं? समजा आपल्याला एखादं छोटंसं शॉप सुरू करायचं आहे, किराणा शॉप सुरू करायचं आहे. मग आपल्याला ते समजा रेंटने घ्यायचं आहे, तर रेंट किती लागेल? एक दोन जर कामगार तिथे ठेवायचे, वर्कर्स आपल्याला अपॉइंट करायचे, तर आपल्याला त्यांची सॅलरी किती द्यावं लागणार आहे? कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट किती करावं लागणार आहे? हे सगळं आपल्याला प्लॅन करावं लागतं. आणि ते प्लॅन केल्यानंतर ही झाली फर्स्ट स्टेप, फायनान्स प्लॅन तयार करणं. त्याच्यानंतर ॲक्विजिशन ऑफ फंड. मग कुठून कुठून सोर्सेस अवेलेबल आहे? छोटं शॉप असेल तर आपण आपल्या जवळची इन्व्हेस्टमेंट वापरू शकतो. आपल्या नातेवाईकांकडून आपण ॲज लोन घेऊ शकतो किंवा बँकेकडून आपण ॲज लोन घेऊ शकतो. आणि त्याच्यानंतर थर्ड काय? तर त्यांचं प्रॉपरली युटिलायझेशन करणं. ह्या तिन्ही स्टेप्स ह्या जर आपण प्रॉपरली केलं तर आपण आपलं प्रॉफिट मॅक्झिमाइज करू शकतो. कळालं? मग फर्स्ट डिसिजन कोणती आहे? फायनान्सिंग डिसिजन. देन आफ्टर इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन. इन्व्हेस्टमेंट डिसिजनमध्ये काय येतं की आपण हाऊ टू युटिलाइज म्हणजे गुंतवणूक करण्यासाठी निधी मिळवणं आणि व्यवसायात त्याचा यशस्वीरित्या उपयोग करणं, याला गुंतवणुकीचा निर्णय म्हणतात. म्हणजे वेगवेगळा निधी गोळा करणं, म्हणजेच काय करणं? आपण वेगवेगळे जे फंड्स आहे ते आपण कलेक्ट करणं. Once the funds are raised, the finance manager has to take decision regarding the use of the funds in systematic manner so that it will bring maximum returns for its owner. नुसतं फंड्स उभारणं हे महत्त्वाचं नाही, तर त्याचं प्रॉपरली युटिलायझेशन करणं, सिस्टमॅटिक मॅनरमध्ये युटिलायझेशन करणं, इट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टंट वर्क फॉर द फायनान्स मॅनेजर. सो इट कॅन ब्रिंग मॅक्झिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर.
म्हणजे आता शेअर होल्डर्सने आपल्याकडे एक प्रकारची आपले शेअर्स त्यांनी परचेस केलेले असतात, म्हणजे एक प्रकारे त्यांनी आपल्याकडे गुंतवणूक केलेली असते. त्यांना मॅक्झिमम रिटर्न देणं हे आपलं काम झालं. त्याच्यासाठी आपला प्रॉफिट वाढणं महत्त्वाचं आहे. कंपनीला जर प्रॉफिट झाला तरच ते डिव्हिडंड देऊ शकतात ना. म्हणजे डिव्हिडंड देण्यासाठी कंपनीला मॅक्झिमम प्रॉफिट होणं महत्त्वाचं असतं. म्हणूनच इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन it is also important decision. That means we learn about the first decision is financing decision and second is investment decision. फायनान्सिंग डिसिजनमध्ये काय शिकलो आपण की वेगवेगळ्या सोर्सेसमधून आपण हाऊ टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. इन दॅट वी कॅन यूज द इक्विटी कॅपिटल अँड डेब्ट कॅपिटल. इक्विटी कॅपिटलमध्ये काय आलं, वेगवेगळे शेअर्स, प्रेफरन्स शेअर्स, इक्विटी शेअर्स आणि आपल्याकडचे जे रिझर्व्ज असतात ते, म्हणजे इक्विटी कॅपिटल हे ओन कॅपिटल आहे. आणि डेब्ट कॅपिटलमध्ये काय आलं तर सगळं कर्जाऊ भांडवल, जसे इश्युइंग ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम बँक्स अँड इन्स्टिट्यूशनल्स, हे सगळं डेब्ट कॅपिटलमध्ये आलं. म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी कॅपिटल अँड डेब्ट कॅपिटल हे फायनान्सिंग डिसिजनमध्ये आलं. त्याच्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट डिसिजनमध्ये काय आलं, फायनान्सिंग डिसिजनमध्ये जे काही आपण रिसोर्सेस, जे आपण फंड गोळा केलेले आहे त्याचं प्रॉपरली युटिलायझेशन करणं, त्याचं प्रॉपरली गुंतवणूक करणं, हे सगळं इन्व्हेस्टमेंट डिसिजनमध्ये आलं. तर ह्या दोन डिसिजन ह्या कॉर्पोरेट फायनान्समध्ये महत्त्वाच्या डिसिजन आहे. तर लक्षात आलं तुम्हाला फायनान्सिंग डिसिजन आणि इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन. Then after we learn about the importance of corporate finance. Corporate finance मध्ये फर्स्ट इम्पॉर्टंट आहे helps in decision making. We everybody know the finance plays an important role in corporate world. And for the sake of this finance we have the various sources, and for this from these various sources we collect the money. Then how it helps in decision making. Various decisions of business are depends upon the availability of funds. It is impossible to perform any function of business without finance. Corporate finance helps management to take best decisions with the help which help to increase profit of the business. हेल्प्स इन डिसिजन मेकिंग म्हणजे काय, कुठल्याही प्रकारचे डिसिजन जेव्हा बिझनेसमध्ये घ्यावे लागतात तेव्हा फंड्सची अवेलेबिलिटी बघावी लागते. जर इनफ फंड अवेलेबल असतील तरच आपण कुठलंही डिसिजन घेऊ शकतो. म्हणजे डिसिजन मेकिंगमध्ये फायनान्स प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. जर आपल्याकडे सफिशियंट फायनान्स अवेलेबल असेल, कॅपिटल असेल, तर आपण न्यू मशिनरी घेऊ शकतो किंवा अजून चांगल्या प्रकारे आपण शॉपचं इंटेरियर करू शकतो. अजून चांगल्या प्रकारे आपण आपल्या प्रोडक्टची, शॉपची ॲडव्हर्टाइजमेंट करू शकतो. म्हणजे हे सगळे डिसिजन घेण्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे तर फायनान्स असणं, कॉर्पोरेट फायनान्स म्हणजे आपल्याकडे सफिशियंट फंड्स असणं महत्त्वाचं आहे. म्हणून कॉर्पोरेट फायनान्स प्लेज आणि इम्पॉर्टंट रोल इन डिसिजन मेकिंग. त्याच्यानंतर सेकंड, helps in raising capital for a project. When the business starts, it requires capital. Business firm can raise funds by using shares, debentures, bonds, or even by taking loans from the bank. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला काय बघावं लागेल की आपण कुठलाही बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी काय लागतं तर कॅपिटल लागतं. बिझनेस फर्म ह्या वेगवेगळ्या फंड्समधून कॅपिटल रेज करत असतं. जसं आपण बघितलं की पहिला जो आपण डिसिजन बघितला फायनान्शियल डिसिजन, त्याच्यामध्ये काय होतं की वेगवेगळ्या सोर्सेसमधून आपण फायनान्स कलेक्ट करतो. जस्ट लाईक इश्युइंग शेअर्स, इश्युइंग डिबेंचर्स, bonds, or even by taking loans from the bank and other financial institutions. म्हणजे आपल्याला फंड रेज करण्यासाठी सुद्धा कॉर्पोरेट फायनान्स महत्त्वाचं ठरतं. त्याच्यानंतर थर्ड, हेल्प्स इन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. फॉर द ग्रोथ अँड एक्सपान्शन ऑफ बिझनेस देअर मस्ट बी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. दिस इज व्हेरी लेंथी प्रोसेस अँड देअरफॉर फंड्स हॅव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क. For this financial support, it is required the lots of funds. For example, company has to upgrade its old products,
to conduct survey, market analysis. For all these purposes, business any businessman requires lots of funds. For that purpose, corporate finance plays an important role. जे कुठल्याही बिझनेसमध्ये रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट असं सेपरेट डिपार्टमेंट असतं की जिथे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ही कंटिन्यू प्रोसेस असते अँड इट इज व्हेरी लेंथी प्रोसेस आणि त्याच्यासाठी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इज इम्पॉर्टंट आणि जर फायनान्सचा चांगला सपोर्ट असेल तर आपण चांगल्या प्रकारे आपल्या प्रोडक्टचं अजून अपग्रेडेशन करू शकतो. कारण आता आपण बघितलं बघा कॉम्पिटिशन एवढी वाढलेली आहे की आपल्याला आपले प्रोडक्ट हे काळानुरूप अपग्रेड करणं खूप महत्त्वाचं आहे. अदरवाईज इट विल बी आउटडेटेड आणि कोणीच ते परचेस करणार नाही. जसं आपण मोबाईल फोन्स बघतो किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बघतो. कुठलंही नवीन प्रोडक्ट जेव्हा लॉन्च होतं तेव्हा त्याच्यामध्ये नवीन नवीन शोध झालेले असतात किंवा नवीन नवीन डेव्हलपमेंट त्याच्यामध्ये झालेली असते. मग ही कशा प्रकारे होतं ते एक सेपरेट डिपार्टमेंट तिथे बिझनेसमध्ये एस्टॅब्लिश केलेलं असतं आणि तिथे ते वर्किंग करण्यासाठी त्यांना दे रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ फंड्स आणि जर ते फंड्स अवेलेबल असतील तर ते चांगल्या प्रकारे रिसर्च करू शकतात. म्हणून कॉर्पोरेट फायनान्स प्लेज an important role in the research and development. Then after fourth importance is helps in smooth running of business firm. For smooth functioning of business, corporate finance plays an important role. For example, to pay the salaries of employees, to clear the loans on time, to purchase raw material when required for the advertisement, etc. For all these activities, the business organization requires the funds. म्हणजे स्मूथ फंक्शनिंग जेव्हा आपल्याकडे फायनान्स अवेलेबल असेल तरच बिझनेसचं कसं चालेल तरच तो व्यवस्थितरित्या चालू शकतो. फायनान्सच अवेलेबल नसेल तर आपण सॅलरी पेड करू शकू का कुणाला? नाही करता येणार किंवा आपल्याला लोनसुद्धा टाईमवर भरता येणार नाही. आपण रॉ मटेरियलसुद्धा परचेस करू शकणार नाही आणि ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी किंवा ह्यांचं सगळ्यांचं स्मूथ रनिंग चालण्यासाठी बिझनेसला कॉर्पोरेट फायनान्स असणं खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणून कॉर्पोरेट फायनान्स प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन स्मूथ रनिंग अँड फंक्शन ऑफ बिझनेस फर्म. त्याच्यानंतर फिफ्थ इम्पॉर्टन्स ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन व्हेरियस ॲक्टिव्हिटीज. Corporate finance plays an important role in control and coordination of all activities in firm effectively. Every department depends upon the another department. That means every department of the business is depend upon the financial management or the financial department because they are interrelated with each other. For example, production department will suffer if finance department does not provide sufficient finance to purchase of raw material. समजा रॉ मटेरियल परचेस करण्यासाठी प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला पैसेच दिले नाही फायनान्स डिपार्टमेंटने तर ते घेऊ शकतील का? नाही घेऊ शकणार. म्हणजेच प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये कोऑर्डिनेशन राहण्यासाठी कॉर्पोरेट फायनान्स प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. म्हणजे कॉर्पोरेट फायनान्स प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन कंट्रोलिंग अँड coordinating all the activities in the firm effectively. That's why it is important.